విశ్వాసం పెరగాలి అని ఆశపడుతుంది. அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தேவை. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు அவர் வந்துட்டாருன்னா உங்களுக்கே புரியாது நானா இப்படி நம்புனேன்னு. அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்துல உங்களுக்கு பெருகப்படுவா. పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటే మనకే అసలు నాకు ఇంత విశ్వాసం వచ్చిందా అని. விசுவாசம் வந்துருச்சுன்னா విశ్వాసం వస్తే சந்தோஷம் சமாதானம் நீங்களுக்கு குறைவே இல்லாம உங்களை நிரப்பிடுவார். సంతోషము సమాధానం కొదువ లేకుండా దేవుడు సహాయం. హల్లెలూయా. సంతోష సమాధానం వేணும்னு ஜெபிக்க தேவையில்லை. సంతోషం సమాధానం కావాలని ప్రార్థన చేయాలి. சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாதது சாத்தியமாகுமே. நம்ம பாரு, ஏன்னா அவர் வந்துட்டாருன்னா சூழ்நிலை மாறிடுச்சுன்னா சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாம் வந்துருது. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో వచ్చినప్పుడు మనకుంటున్న శూన్యంగా ఉంటున్నవన్నీ దేవుడు తొలగించి సంతోషము సమాధానము అన్ని. నాలుగవదిగా you won't sink in the storm. நீங்க பாருங்க, போராட்டத்துல பிரச்சனையில நீங்க மூழ்கி போவது இல்லை. మనము పోరాటంలో సమస్యల్లో మునిగిపోకుండా పరిశుద్ధ ఆవియానவர் இருந்தா పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు நீங்க மூழ்கி போவதில்லை. మనం మునిగిపోము. he will pick you by his hand. ఆయనలో పెంటకప్పుల మీద లేపి அவர் உங்க கூட இருந்தா ఆయన మనతో உங்க கரத்தை பிடித்து தூக்கிடுவார். ఆయన మన చెయ్యి పట్టి எவ்வளவு பெரிய குழியில இருந்தாலும் మనం ఎంత గొప్ప ఎంత పరిశుద్ధ ఆవియానవర్ని పిక్ பண்ணிடுவார். మన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని లేపుతాడు. no matter what dangers you are going through, మనం ఎంత గొప్ప సమస్య అయినా, no matter what kind of dangerous disease you are in, ఎంత పెద్ద డేంజర్ లో మనం ఉన్నా, ఎంత పెద్ద గొప్ప స్వస్థత పొందుకోక లేకున్నా వ్యాధిలో ఉండవచ్చు, యేసయ్య పరిశుద్ధ ఆత్మలో దిగి వచ్చినారంటే అదంతా సాధ్యం లేకున్నదంతా సాధ్యం అయిపోతుంది. హల్లెలూయా. ఈ ఉదయకాలం ఆదివారం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నది, you won't sink in the storm. మనము ఎప్పుడు మనం మునిగిపోకుండా మనం లేవనెత్తేవాడిగా ఇంట్లో చదవండి మార్కు సువార్త 4:35 నుంచి 41. అక్కడ ఒక సంఘటన జరుగుతా ఉంది. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయంలో మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి. பாருங்க యేసు சொன்னார், అక్కడికి పోவோம். அத்தரிக்கு போதாமோ అని வார்த்தையை கேட்டுட்டு இவங்களுக்குள்ள ஒரு கலக்கம், பிரச்சனை வரும்போது, புயல் அடிக்கும் போது, கடலின் சீற்றம் கூடும்போது ஒரு பயம், திகில், గాలి తుఫాను వచ్చినప్పుడు అద్దరికి పోదామని యేసయ్య చెప్పినప్పటికీ వారికి అవిశ్వాసం వచ్చింది. எல்லாத்துக்கும் பயம் வந்தது. శిష్యులందరికీ భయం వచ్చింది. అసలు நாங்க சாக போறோமே, உங்களுக்கு வேதனை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட எங்கட இறக்கம் இல்லையான்னு கேக்குறாங்க. అంత గాలి తుఫాను ఎక్కువైపోయిన శిష్యులు ఏమన్నారంటే, దేవా మనము మునిగిపోతున్నామే, నీకు చింత లేదా? அவர் கேஷுவலா పిల్లోவை எடுத்து நல்லா தூங்குறாரு. యేసుక్రీస్తు ఆయన తలగడ తీసుకొని పడుకున్నాడు. நல்லா உனக்கு தூக்கம் வேணுமா? యేసు போல మనకు మంచి నిద్ర కావాలంటే పరిశుద్ధ ఆవియానவர் మనకుள்ள இருந்தா పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటాడు. நல்ல నిద్ర கொடுப்பா. ఆయన మంచి నిద్ర మనకు தூங்க வேண்டிய நேரத்துல தூக்கத்தை கொடுப்பா. మనం నిద్ర పోవాల్సిన సమయంలో ఆయన నిద్ర அலர்ட்டா இருக்க வேண்டிய நேரத்துல அலர்ட்டா இருப்பீங்க. అలర్ట్ గా ఉండాలి. ஏன்னா పరిశుద్ధ ఆవియానவர் வரும்போது ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது. మనకు సహాయం. you don't need to worry much in your mind. మన మైండ్ లో ఎక్కువ చింతలు பல காரியங்களை போட்டுட்டு இது எப்படி நடக்கும் அது எப்படி நடக்கும் யோசிக்க தேவையில்லை. అన్ని విషయాల గురించి చింతించే అవసరం లేదు. அவர் பார்த்துக்குவார். ఆయనే చూసుకుంటారు. அவர் என்ன செய்வார்? எல்லாம் நாங்க மடிந்து போகிறோம், உங்களுக்கு இது இல்லையா அப்படி கேக்குறாங்க. నశించిపోతున్నామే, దేవానికి చింత లేదా? அவர் எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். ఆయన లేచి ఆ గాలిని తుఫానును அமைதியாருன்னு சொன்னார். గద్దించి அவர் பேசும்போது எல்லாம் அமைதியாயிடுச்சு. వెంటనే గాలి తుఫాను ఆగిపోయింది. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் கேட்ட, எதுக்குப்பா பயப்பட்ட? ఎందుకు భయపడుతున్నారు? செத்து போயிருவேன்னு பயமா இருக்கா? பிரச்சனை வரும்போது மடிந்து போயிருவோமோ பயமா இருக்கா? సమస్య వచ్చినప్పుడు చనిపోతామనే భయమా? உங்க வாழ்க்கையில ஒரு விதமான போராட்டம் வரும்போது இதுல நான் ஸ்டேபிளா நின்று வெளியே வந்துருவேனான்னு ஒரு பயம் இருக்கா? జీవితంలో ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దీని నుంచి బయటపడతామా? ஆண்டவர் சொல்றார், பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கும்போது పరిశుద్ధాత్మ మనలో காற்றும் கடலும் உனக்கு அடங்கும். ఆయన గాలి తుఫాను நீ பேசினால எல்லாம் கேட்கும். మనం మాట్లాడితే సమస్యకి எல்லாம் பார்க்கறாங்க, இவர் யாரோ, இவருக்கு காற்றும் கடலும் கேட்கிறது.
అందరు ఏమనుకున్నారంటే గాలి తుఫాను ఈయన మాట వింటున్నాయి అని ఎవరు అని He is a భయపడ్డారు. spirit of living God. ఆయన ఆత్మ అయిన దేవుడు. Hallelujah. Hallelujah. ஆவியினாலே அவர் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார் இயேசு. యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడ్డాడు. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அது தேவனாய் இருந்தது. ఆది యందు వాక్యం ఉన్నది, వాక్యము దేవుడై ఉన్నది, వాక్యమే దేవుడి యొద్ద ఉన్నది. நம்ம உபாச ஜெபத்துல பார்த்துட்டு இருக்க முதல் நாள்ல இருந்து அவர் ஆவியானவர் வெறுமையான இடத்துல அவர் அசைவாடினார் ஜலத்தின் மீது. మనము మొదటి నుంచి మనం ఉపవాస ప్రార్థనలో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆది యందు నిరాకారంగా శూన్యంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అల్లాడాడు. அவர் அசைவாட ఆయన అల్లాడుచున్నాడు. நீங்க அல்லாட தேவையில்லை. మనము సమస్యల్లో అల్లాడుతుంటే హల్లెలూయా. ఆయన నీళ్ళ మీద అల్లాడినాడు, మీ జీవితంలో అల్లాడినారు, మీరు అల్లాడ అవసరం లేదు, ఆయన చూచుకుంటారు. హల్లెలూయా. இருக்கிற இடத்துல எழுந்து ஜெபிக்க போகிறோம். మనం ఉన్న చోట లేచి నిలబడి பரிசுத்த ஆவியானவரே என்னேல் இறங்கி வாரும். పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నా మీదికి రండి. என்னை தொடும் ஆண்டவரே, నన్ను ముట్టండి. என்னை தொடும் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ఆయన మమ్మల్ని నడిపించండి. வாயை திறந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். నోరు తెరిచి அவர் உங்க மேல இறங்கி வர போகிறார். ఆయన మీ మీద కుమ్మరించండి. காலியான பாத்திரமா இருக்கீங்களா? ఖాళీగా ఉన్న పాత్ర அவர் உங்களை நிரப்புவா. ఆయన మనల్ని அவர் வந்த சூழ்நிலை மாறுது. ఆయన వస్తే శూన్యమంతం. அவர் வந்த உங்க வாழ்க்கையில உயர்வு வருது. ఆయన వస్తే మన జీవితం பரிசுத்த ஆவியானவரே, పరిశుద్ధాత్మ என் மேல இறங்கி வாங்கப்பான்னு சொல்லுங்க. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పిలుస్తూ என்னை நிரப்பும், పరిశుద్ధాత్మ దేవ రండి, என்னை நிரப்பும். నన్ను నింపండి. நீங்க இல்லாம நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுப்பா. నీవు లేకుంటే నేను நீங்க இல்லாம சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் வாழ முடியாது. లేకుండా సక్సెస్, நீங்க இல்லாம எனக்கு உயர்வு வராது. నీవు లేకుండా నాకు నాయన అభివృద్ధి లేదు. நீங்க இல்லாம நான் முன்னாடி போக முடியாதுப்பா வாழ்க்கையில. నీవు లేకుండా మేము నాయన ముందుకు நீங்க வாங்கப்பா, నీవు రండి. நீங்க என் மேல இறங்கி வாங்க. ప్రతి ఒక్కరు పరిశుద్ధాత్మ உங்களுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, పిలుస్తాం. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும்போது పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చి நீங்கள் பலனடைந்து మీరు శక్తి పొందదు. எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். మీరు నాకు సాక్షులై ఉండు. அன்பின் தகப்பனே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రార్థన. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும். పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టండి. எல்லாம் வாயை திறந்து கேளுங்க. ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి கேட்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். ఎవరైతే అడుగుతారో எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு. ఆయన ఏది అడిగినా ఇస్తాను. முக்கியமா பரிசுத்த ஆவியானவரை கேளுன்னு சொன்னார் இயேசு. ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడగండి. இயேசுவே, எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை தாங்கன்னு கேளுங்க. యేసయ్యా, నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు பரிசுத்த ஆவியா நீங்க இல்லாம நான் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీవు లేకుంటే నేనేమి చేయలేను. நான் முன்னாடி ப்ரோக்ரஸ் எனக்கு இருக்காது. అభివృద్ధి నాకు లేదు. என் வாழ்க்கையில சுகம் வராது, నా జీవితంలో స్వస్థత விடுதலை வராது. విడుదల లేదు. எனக்கு சுகம் தாங்கப்பா, నాకు స్వస్థత விடுதலை தாங்கப்பா. విడుదల లేదు. கேளுங்க கேளுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவரே, I welcome you in my spirit in my life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించండి. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి స్వాగతమయ్యా. పరిశుద్ధాత్మ దేవ రాగనగల సులుబియర్దన లేజుబి హందన సాగర. థాంక్ యూ. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీకు వైదాన గుణమల శందనగ. పరిశుద్ధ ఆవియానవరే ఇరగి వాంగ. Yes Lord. రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా. Oh Jesus. రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా. పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా. పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా. నా నాయకుడవు, నా నాయకుడవు, నా బోధకుడవు, నా స్నేహితుడవు, నాయకుడవు. Yes Lord. ఆయన నాయకుడుగా మీ జీవితంలో ఈ ఉదయ కాలం రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా. రండి రండి
స్వాగతమయ్యా నాయకుడవు నాయకుడవు నా పూజకుడవు నా స్నేహితుడవు నాయకుడవు నాయకుడవు నా పూజకుడవు నా స్నేహితుడవు రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా Yes, Lord Jesus. పరిశుద్ధాత్ముడా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా బలముగా వీచే గాలి వలె మా దేహంపైకి రండి దేవా బలముగా వీచే గాలి వలె మా దేహంపైకి రండి దేవా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా రండి రండి పరిశుద్ధాత్మీయ వల్లభ ఒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல இறங்கி வரட்டும். రండి రండి The రండి sweet presence of the Holy Ghost ఆత్ముడా touch every person. రండి రండి Every darkness will disappear in the name of Jesus. పౌరం వాలే Amen. దేశములోకి రండి దేవా శరీరకార పౌరం వాలే మా దేశములోకి రండి దేవా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతమయ్యా నా నాయకుడవు నా నాయకుడవు నా బోధకుడవు నా స్నేహితుడవు నా నాయకుడవు నా నాయకుడవు నా బోధకుడవు Lord Jesus, நன்றி அப்பா துதிக்கிறோம். இந்த அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த கால வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உடைய மகிமையின் பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை నిరపనదற்காக నచ్చి వందనాలయ్యా. మన జీవితంలో ప్రతి బిడ్డల జీవితంలో నీ పరిశుద్ధాత్ముడా దిగి వచ్చినందుకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నీ కార్యాలు జరిగించబోతున్నందుకు వందనాలు. యేసయ్యా నీతో గడపడానికి నీతో ముందుకు పోవడానికి యేసయ్యా మాకు పరిశుద్ధాత్ముడు అనుగ్రహం చేసిన ఆత్మ మమ్మలో ప్రతి కార్యంలో నడిపించబోతున్నారు. దాని కొరకు వందనాలు. యేసయ్యా ఈ ఉదయ కాలము నీ సన్నిధిలో గడిపే ఈ మంచి భాగ్యం మాకు దయచేసినావు. నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. నీ వాక్యము బిడ్డల జీవితంలో నూరంతలు యేసయ్యా పని చెయ్యను కాక యేసు నామములో ఏ మాత్రము సైతాను ఏ మాటలు దొంగిలించకుండా ప్రతి మాటలు నూరంతలు ఫలించేలాగా చేయబోతున్నది వందనాలు. నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి యేసు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. ఒక పాట పాడుచుండగా మనం దేవునికి కాணிక ఇస్తాము. తర్వాత మనము ఇంటి వల్ల పాల్గొనుకున్నాము. మొట్టమొదట స్త్రీలు కానుక వేస్తారు, తర్వాత పురుషులు వేస్తారు. ఒక స్టాన్స్ పాడుతూ నీలాంటి ప్రేమ గల దేవుడెవరున్నారు, నీలాంటి జాలి గల దేవుడెవరున్నారు, యేసయ్యా నీవే కదా ఆధారము, యేసయ్యా నీవే కదా ఆశ్రయము, నీలాంటి ప్రేమ గల దేవుడెవరున్నారు, నీలాంటి జాలి గల దైవమే
ఎవరున్నారు? దిక్కుతోచక పడి ఉన్న సమయాన నా దిక్కుగా నిలిచావయ్యా. దిక్కుతోచక పడి ఉన్న సమయాన నా దిక్కుగా నిలిచావయ్యా. ఏ అపాయమో నా దరికి చేరక, ఏ అపాయమో నా దరికి చేరక, నీ కృపలో నన్ను దాచినావయ్యా. నీ కృపలో నన్ను దాచినావయ్యా. నీలాంటి ప్రేమ గల దేవుడెవరున్నారు? నీలాంటి జాలి గల దైవమెవరున్నారు? యేసయ్యా, నీవే కదా ఆధారము. యేసయ్యా, నీవే కదా ఆశ్రయము. బాప్టిజం పొందుకున్న వాళ్ళు మీరు ముందుగా వచ్చి నిలబడాల్సిందిగా మా మట్టి పిల్లలు పాల్గొంటున్నాము. బాప్టిజం తీసుకున్న వాళ్ళు ముందుగా వచ్చి నిలబడండి. కార్యం తమిళ చదువుతాము. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி இதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள். இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்கிறது. இதை நீங்கள் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமற்றவராக இருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண கடவன். మనము అందరూ మనం ప్రార్థించబోతున్నాము. దేవుడు మనకు ఇలాంటి ఒక మంచి సౌభాగ్యం దేవుడు కలుగు చేసిన ఆండవరకు నల్ల భాగ్యத்தை கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు మనకు మంచి భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. ஆண்டவருடைய சரீரம் நமக்காக பிற்கப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. దేవుని యొక్క శరీరము మన కొరకు విరువబడింది. அவருடைய ரத்தம் நமக்கு எல்லா ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన యొక్క రక్తము మన కొరకు చిందించబడింది. அவர் இதை எதுக்கு நமக்கு செய்யணும் சொன்னானா, இந்த கம்யூனியன் எதுக்கு செய்யணும் சொன்னானா, కమ్యూనియన్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటాం? அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கும்படியா. ఆయన మరణమును, ఆయన యొక్క త్యాగమును మనం அவர் நமக்காக மரித்தார். நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் நமக்காக கிறிஸ்து இயேசு மரித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. మనం పాపంలో ఉండి మన కొరకు మన యేసుక్రీస్తు మరణించాడు. நம்ம இதை எடுக்கும்போது நம்முடைய பாவத்தை நினைப்பதற்காக அல்ல, మనము తీసుకున్నప్పుడు ఏదో మనల్ని గుర్తు நம்ம எவ்வளவு நல்ல ஆளுன்னு யோசிச்சு எடுக்கிறது கிடையாது. నేను మంచి వాడిని అని గుర్తు ஆண்டவரே நான் நல்லவன் கிடையாது, போனா நீங்க நல்லவன். దేవా నేను మంచివాడు కాకపోయినా நீ எனக்காக மரித்தீர். నీవు నా కోసం మరణించావు. இதை நீங்க எடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏం உங்க జరుగుతుంది? ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்க போகிறார். ఆవి ఆత్మ ప్రాణ ఆత్మ శరీరంలో ఆయన உங்களால் விட முடியாத பாவத்தை நீங்க விட போறீங்க. మనము వదిలిపెట్టలేని పాపాన్ని దేవుడు உங்களுக்கு சுகமாகாத வியாதி சுகமாக போகுது. మనకు అనారోగ్యంగా ఉన్నదాన్ని స్వస్థపరుస్తుంది. எந்த போராட்டம் மேற்கொள்ள முடியாம இருக்கிறீங்களோ இதை எடுக்கும் போது அந்த போராட்டத்தை ஜெயிக்க உங்களுக்கு பலன் தர போறார். మనము అనేక
శారీరకమైన పోరాటంలో జయించలేని వాటిని జయించడానికి సహాయం చేయండి. எதெல்லாம் உங்களுக்கு முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த கம்யூனியன்ல நீங்க பங்கு பெறும்போது உங்களுக்கு பலத்தை கொடுத்து அந்த காரியங்களை நீங்க செய்ய முடியும் உங்களுக்கு கிருபை தர ఈ போறார். కమ్యూనియన్లో మనం పాలు పొందినప్పుడు మనం జయించలేని వాటిని జయించడానికి அதான் இயேசு சொன்னா இதை பண்ணும்போது நீ ஏதோ அஜாக்கிரதையா ஏதோ தெரியாம சும்மா பண்ணிடாத. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, ఇది పాలు పొందినప్పుడు అజాగ్రత్తగా పాలు పొందడం. அதையும் புரிந்து எதற்காக செய்யறன்னு புரிந்து செய். మనము దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దేనికోసం మనం சும்மா ஏதோ తీసుకుంటున్నాం, கொடுக்குறாங்கன்னு வாங்கி சாப்பிட்டு போனா பிரயோஜனம் கிடையாது. ఏదో ఇస్తున్నారు కదా అని తీసుకొని తిని ரியலைஸ் பண்ணீங்க, டாடி நீ யூ ஹேவ் டைட் ஃபார் மீ. మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనం కళ్ళు మూసుకొని, దేవా ఇది నా కొరకు నువ్వు మరణించావు, Jesus you died for me దేవా నువ్వు నా కొరకు so that you can మరణించావు, resurrect my life. నన్ను నువ్వు జీవింప చేయడానికి. எல்லா கண்களை மூடி ஜெபிக்க போகிற ஒரு சில நிமிடங்கள் మనము ఒక 2 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం. పాడుతుండగా మీరు స్తోత్రాలు చేయండి. యేసయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి భాగ్యం కొరకు వందనాలు. నన్ను యేసయ్యా గొప్ప ప్రజలుగా చేయబోతున్నావు, నా జీవితంలో విజయం అయిపోతున్నావు, దానికి వందనాలు. నోరు తెరిచి మనం దేవునికి స్తుతులు చెల్లిస్తాం. సిల్వలో నాకై కచెను యేసు రక్తము, సిల్వలో నాకై కచెను యేసు రక్తము, శిలనైన నన్ను మార్చెను యేసు రక్తము, యేసు రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, యేసు రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, యేసు రక్తము, యేసు రక్తము. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ, ఆయన కాచిన రక్తాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. యేసు రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము, సమకూర్చునన్ను తండ్రితో, యేసు రక్తము, సంధి చేసి చేర్చును యేసు రక్తము, సంధి చేసి చేర్చును యేసు. జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అయ్యా నా కొరకు కాచిన ఈ రక్తం, యేసు రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము, ఐక్యపరచును తండ్రితో, యేసు రక్తము, ఐక్యపరచును తండ్రితో, యేసు రక్తము, యేసు రక్తము, ప్రభు యేసు రక్తము, అమూల్యమైన రక్తము, యేసు రక్తము, యేసు రక్తము. Thank you Lord Jesus for your body. అయ్యా నీ శరీరాన్ని బట్టి నీకు We స్తోత్రం. thank you, we honor you God. అయ్యా నీకు స్తుతిస్తున్నాం, నీకు స్తోత్రం. Thank you Lord for the precious blood of Jesus. అయ్యా నీ అమూల్యమైన రక్తాన్ని As we partake in this, oh God, అయ్యా దీంట్లో పాల్గొనచ్చు, life will be renewed. మా జీవితం పునరుద్ధరింపచ్చు. From today,
ఈ రోజు నుంచి Holy Spirit, be on them, O God. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి Resurrect their lives. పునరుద్ధరింపచేయండి. Break every power. ప్రతి ఒక్క కాడిని విరగొట్టండి. In the name of Jesus we pray. యేసు నామములో అడుగుచున్నాము. ఇలా సేందు పుసికి పానములు. మనమందరం కలిసి తీసుకొని తిని త్రాగుదాం. రెండు కరங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். మన రెండు చేతులు நிறைய பேருக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். దేవా ఎంతో మందికి లేని భాగ్యం నాకు ఇచ్చావయ్యా. அப்ப இந்த கம்யூனியன்ல நாங்க பங்கு பெறறதுனால అయ్యా ఈ రొట్టె ద్రాక్ష రసంలో పాలు எங்க வாழ்க்கையில வர இருக்கிற சாபங்கள், எல்லா விதமான பாவங்கள், எல்லா விதமான மரண கட்டுகள் நிர்மூலமானது. ప్రతి విధమైన పాపము శాపము మరణం యొక్క కట్లన్నింటినీ మీరు తెచ్చివేసినందుకు We thank you, O God. వందనాలు We bless your holy name. పరిశుద్ధాత్మ Rest upon each everyone's life. ఒక్కరిలో మీరు ఉండండి దేవా. In Jesus' name we pray. యేసు అధికారమైన నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే కళ్ళు మూసుకోండి. పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి యేసు రాజా, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో చక్కటి వర్తమానం ద్వారా నువ్వు మాట్లాడినారు దేవా, నీకు స్తోత్రాలు. ఇచ్చిన నాయన ఈ రొట్టె బల్లను బట్టి ప్రభువా మీకు స్తోత్రాలు. ఆత్మలో శక్తి బలాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచేయండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపబడడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు, పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసం ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనకు తోడయ్యండి. If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen.